एक डरावनी रात सी जदों साडे घर दे दरवाजे ते दस्तक होई। सारे घर वाले रिश्तेदारी विच विआह ते गए हुए सन। मेरे इम्तिहान सन, इसलिए मैं नहीं जा सकी। मैं घर विच इकल्ली सी। सारे खिड़कियां दरवाजे बंद करके मैं सौण लगी सी कि अचानक दरवाजा खड़किया। मैं घबरा गई, सोचिया कि इन्नी रात नूं कौन हो सकदा है। बाहरों किसी दी आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैनू मदद की बहुत ज़रूरत है, मैं जख्मी हाँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। इन्हां दिनां विच शहर के हालात वैसे भी खराब सन। मैं सोच विच पै गई कि दरवाज़ा खोलां जां ना खोलां। फिर औरत की आवाज़ आई कि दरवाज़ा खोल दो प्लीज़, नहीं तां ओह मेरी जान लै लैणगे। मैं किसी नूं मुसीबत विच नहीं देख सकती सी, इसलिए मैं सोचा कि दरवाज़ा खोल दिंदी हाँ, की पता सच विच उस नूं मेरी मदद की ज़रूरत है। मैं दरवाज़ा खोलिया तो बाहर एक औरत खड़ी सी। मैनू देख के वो जल्दी नाल अंदर आ गई। मैं दरवाज़ा बंद कर दिता। मैं ध्यान नाल उस नूं देखिया तो वो लगभग 30 तो 32 साल दी सी। उस दी हालत बहुत खराब सी। वो जख्मी भी होई पई सी। हजे मैं उसनू देख ही रही सी कि पुलिस दियां गड्डियां दियां आवाज़ां आउण लगियां। मैं हैरान हो के उसनू देखिया। मैनू कुछ गलत होण दा एहसास होया, जिवें मैं कुछ गलत कर दिता है। वो कहन लगी, मैनू किते छुपा दे, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच विच पै गई। मैनू बहुत ही पछतावा होया कि मैनू इस नूं अपने घर विच जगह नहीं देनी चाहिदी सी, ना ही इस दी मदद करनी चाहिदी सी। जे पुलिस ने छापा मार लिया तो मैनू भी इस नाल फड़ के लै जावेगी। मैनू समझ नहीं आ रहा सी कि मैं की करां। वो खुद ही घर दे अंदर भज के चले गई। मैं भी उसके पीछे भजी। वो कहन लगी कि थोड़ी देर बाद विच पुलिस घरां दी तलाशी लैण लगेगी, मैनू कित्थे छुपण दी जगह दस दे। मैं डरदे होए पुछया, कौन है तू, पुलिस तेरे पीछे क्यों पई है? वो कहन लगी, रब दा वास्ता मैनू कित्थे छुपण दी जगह दस दे, तेरे सारे सवालों के जवाब मैं बाद विच दे दवांगी। मेरा यकीन कर, मैं तेनू कोई नुकसान नहीं पहुंचावांगी। मैं खुद मुसीबत विच ना फस जावां, इसलिए मैं उसनू पानी दी टैंकी दे विच छुपा दिता। पुलिस ने घरां दी तलाशी लई ते वापस चले गई। मैं उसनू पानी दी टैंकी विचों बाहर कढ़िया। वो ठंड नाल कंब रही सी, इसलिए रजाई लैके हीटर कोल बैठ गई। मैं सोचिया हुण जे उस दी मदद कर रही हाँ, उसनू कुछ खाण पीण लई भी दे दिंदी हाँ। उस नूं देख के लग नहीं रहा सी कि वो कोई मुजरम है। खाना खवाउण तो बाद मैं उस नाल गल करन दी शुरुआत कीती ते पुछया कि तुहाडे पीछे पुलिस क्यों पई सी। मेरी गल सुन के वो कहन लगी कि मैं कोई मुजरम जां जेल दी कैदी नहीं, सगों जेलर हाँ। ये सुन के मेरे तो होश ही उड़ गए कि जेलर दे पीछे पुलिस क्यों पई सी। मैं भी ये जानना चाहती सी, क्योंकि अगे जाके मैं भी यही नौकरी करनी सी। वो मैनू अपनी कहानी सुनाउण लगी। उसने कहा कि मेरा नाम कविता है, मैं एक चंगे खानदान की कुड़ी हाँ। मेरे पापा एक हौलदार हैं। मैनू बचपन तो ही सच्चाई ते ईमानदारी का पाठ पढ़ाया गया है। मैं पढ़ लिख के जेल दी जेलर बन गई। मैं बहुत खुश सी, मेरा सुपना सच हो गया सी। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। हौली हौली मैनू भी अंदाजा हो गया सी कि किस औरत ने किस नाल ते क्यों दोस्ती कर रखी है। वो औरतां जो खतरनाक जुल्म करके फड़ियां होईयां सी, उन्हां नू अलग सैल विच रखिया जांदा सी। मेरी ड्यूटी तो सारे खुश सन। जेल दा माहौल भी पहलां नालों वधिया हो गया सी। इसे दौरान मेरा विआह भी हो गया ते मेरी जिंदगी चंगी चल रही सी। सब कुछ ठीक जा रहा सी, पर मेरी किस्मत नूं मेरा सुकून बर्दाश्त ना होया। जेल विच देसी घ्यो दे डब्बे आने शुरू हो गए।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਖੁਲਵਾਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕੁਝ ਖਾਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਜੇਲਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਭ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁਕੰਨੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਸ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰੰਗ ਖੋਦ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਖੋਦ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਖੋਦ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਜੇਲਰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਚੰਗੀਆਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੇਲਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।